शिलेन सुगति हन्ति शिलेन भोग सम्पद शिलेन निबुद्धि हन्ति तस्मा शिलं विशोधये। सद्धर्मेर पुण्यात्मिक उपासक হিসেবে এখন আপনারা সবাই শিলে প্রতিষ্ঠিত হবেন। এর পরবর্তীতে আমাদের परम श्रद्धेय যিনি প্রধান ধর্মদেশক ধর্মদেশনা করবেন এবং परम श्रद्धेय ভগবানজি আছেন ধর্মদেশনা করবেন। তো আমি এখন শিলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সবাই চিত্তকে ঋজু করে এখন শিল প্রার্থনা করবেন। আমি শ্রদ্ধাবান উপাসক বুদ্ধদেব প্রজ্ঞা বিহারের একনিষ্ঠ চিরপ্রিয় সেবক শ্রদ্ধাবান উপাসক সমঞ্জয় বড়ুয়াকে আমি পঞ্চশীল প্রার্থনা করার জন্য মৈত্রীপূর্ণ আহ্বান করছি।
Adiyampi buddham saranam gacchami. Adiyampi buddham saranam gacchami. Adiyampi dhammam saranam gacchami. Adiyampi dhammam saranam gacchami. Adiyampi sangham saranam gacchami. Adiyampi sangham saranam gacchami. Saranam Pata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Kamesu Micchatara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Kamesu Micchatara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Rameraya Madhyatama Sattana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Rameraya Madhyatama Sattana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Saramena Tattvim Pampatilam Dhammam Sadhukam Surajitam Kattva Appamadena Sampade Sappam. Ilena Sugati Yanti Ilena Bhava Sampata Ilena Ikuti Yanti Asma Ito Bhaye. Buddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Tam Avamangalanca Yoga Manam Gaho Dusubina Avananta Utanavavi Navina Kunentu Lunnimita Avamangalanga Kamana Bodhaguna Sadantu Gaho Dusubina Avananta Manuvave Navina Savantu Kamavamangalanja Yojamana Bodhaguna Sadantu Pangavo Dusubina Aganda Manuvave Navina Savantu Patasani Duka Vaya Patasani Vaya
නිවානිනෝ වතාසම්මේ සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා Tarantu sattaya silanarakan Tabuddha Navirata Hontu Gaccantu Devata Gata Valapata Patikanandayam Valam Araham Tanandate Jena Lakang Wandami Sabbasu Dhamma Valapata Pacikanandayam Valam Tanandate Jena Lakang Wandami Sabbasu Sangha Valapata Pacikanandayam Tanandate Jena Lakang Wandami Sabbasu Sangidava Urangva Pakhiya Suvayam Ratanam Vanidam Samamati Tatakatina Idam Buddhe Ratanam Vanidam Ena Satyena Subhati Hotu Dhamme Ratanam Vanidam Etena Satyena Subhati Hotu Sanghe Ratanam Vanidam Etena Satyena Subhati Hotu Nikonatu Itaya Sabbapaninam Parame Sabbapatu Sampurnimuttama Bodhiyamole Chakkanam Nandivardhano Tuyam Jayotu Jayasu Jayamangale Jitapalam Kesevunto Vimungale Eke Sambuddhanam Nangavatu Namandate Vatam Suititam Sukano Sumodosa Priting Brahmasarijo Kihenam Gayagamam Vajakamman Vadandinam Padakinam Manodhammam Aniditi Padakine Kinami Katwana Avantu Te Padakine Andalata Sukita Virulaka Buddha Sasane Dola Sukita Adambiya Deviya Nasatravajena Satutino Tusambuddha Ena Satravajena Papadutta Rogavayantaraya Ubhadavadinandadu Ena Satravajena Oduti Jayamangala
পরম শ্রদ্ধেয় বান্ধবীও বাইরে চলে যাবেন, মিটিং আছে। তো এখন আমরা ধর্মদেশনা শ্রবণ করব। এখন আপনাদের সম্মুখে সদ্ধর্মদেশনা করবেন পণ্ডিত প্রবর বিদ্যারদী উপাধিপ্রাপ্ত পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর পরেশমোদী মহাজের মহোদয় এখন সদ্ধর্মদেশনা করবেন। আপনারা শ্রদ্ধা সহকারে তা শ্রবণ করবেন। এরপরে আমরা সপরিচিত অনুষ্ঠান শুরু করব। Sakuna sangvaro sadhu sadhu sotena sangvaro dhanena sangvaro sadhu sadhu jigaya sangvaro kayena sangvaro sadhu Vataya sangvaro manasa sangvaro sadhu sadhu sappata sangvaro sappata sangvuto bhikkhu sappa dukkha pamuccare परम पूज्यपाद बुद्धगया विद्या विहारे प्रतिष्ठा एवं शिक्षक पंडित प्रबल सर्वजन उपस्थित সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র প্রসঙ্গ দুঃখ মুক্তিকামী সত্যাসম্পন্ন সৎপ্রতিষ্ঠা এবং সাধন কাপিকারী আজকে 10 দিন ব্যাপী বিচক্ষণ ভাবনা অনুশীলনের প্রারম্ভ দিন। ফ্রান্সের মধ্যে গত বছর বিশ্বলায়ন মেডিটেশন সেন্টারে প্রথমবারের মতো হয়েছিল। বৈষ্ণব কৃষিকাজ 13 বিহারে এবার দ্বিতীয়বারের মতো বিহারে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তো তারা এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আমার জানা মতে কয়েকজন যুবক এরা এই উদ্যোগ বিশেষভাবে নিয়েছেন। আমি প্রথমে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা এই বিকল্পন ভাবনা করছে শিবিরকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য, সার্থক করার জন্য অনেক দিন থেকে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে এবং খুব
অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকের জন্য সার্বিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাতে তাদের সেই প্রয়াসের সার্থক রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে। প্রায় 19 জন মতো সাধারণ তালিকাভুক্ত হয়েছেন ভাবনা অনুশীলন করে। আমাদের মধ্যে বিশেষ করে ধর্মীয় বৌদ্ধ সমাজে ধ্যান অনুশীলনের প্রচলন অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো অনেকটা কম। আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে যেভাবে উৎসাহ বোধ করি, অন্যান্য অনুষ্ঠান করতে যেভাবে আগ্রহ প্রকাশ করি, বা সেখানে যেভাবে নিজেরা অংশগ্রহণ করি, ভাবনাদি কুশল কর্ম অনুশীলনে তেমন আগ্রহ কম দেখা যায়। অথচ বিশ্বের মধ্যে বর্তমানে বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের ধর্ম দ্রুত প্রসারিত করছে এই বিবেচন ভাবনার মধ্যে। যারা জন্মগতভাবে বৌদ্ধ নয়, তারা এই বিবেচন ভাবনা অনুশীলন করে দেশে দেশে। তারা জীবনের প্রভূত শক্তি উপভোগ করছে এবং তারা বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের উপদেশ এবং বুদ্ধবাণীকে তারা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হচ্ছে। আমি দীর্ঘদিন ভারতে ছিলাম, বিশেষ করে বুদ্ধগয়াতে আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্রের দায়িত্ব পালন করেছিলাম। আমি সেখানে দেখেছি আমাদের বাংলাদেশ থেকে কিছু মুসলমান তাদের জ্ঞান করতে আসছেন বাংলাদেশে, এবং তারা নিষ্ঠাবান সাধক-সাধিকা। সেখানে ঢাকা থেকে এক মুসলিম মহিলা আসলেন জ্ঞান করতে। তার নাম মুসলমান বেগম। ঢাকা খিলগেট তাদের বাড়ি। Originally তারা নোয়াখালী লোক, ঢাকাতে থাকেন। হাজব্যান্ড রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী। ওই মহিলা দীর্ঘদিন থেকে বিদেশ সম্ভাবনা করছে। তো একদিন আমাকে বললেন, আমি তো বিদেশ সম্ভাবনা অনুশীলন করলেও
বুদ্ধের ধর্ম সম্পর্কে আমি তেমন অভিজ্ঞ নই, আমি জানি না। আমি একদিন পরিচয় পেলাম, আমাদের বাসার কাছে একটা বড়ুয়া ফ্যামিলি থাকে। বড়ুয়া ফ্যামিলি তাকে জানতে পারে আমি খুব খুশি হয়ে গেছি। একদিন আমি তাদের কাছে গেলাম, গিয়ে তাদেরকে সপরিবারে আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলাম। আমি বলেছি আপনারা আমার বাড়িতে সারাদিন থাকবেন, খাওয়া দাওয়া সব আমার বাড়িতে হবে, তো আপনারা সবাই আসবেন। আমার উদ্দেশ্য ছিল, ওই মহিলা বললেন নিমন্ত্রণ করেছি এই জন্য যে তারা যদি আমার বাড়িতে আসে বুদ্ধের ধর্ম সম্পর্কে, ধ্যান সম্পর্কে তাদের থেকে আমি আরো কিছু জানতে পারবো। যেহেতু তারা জন্মগত বুদ্ধিস্ট, অনেক বেশি জানে, তাদের থেকে আমি কিছু প্রশ্ন করতে পারবো এবং জানতে পারবো। এই উদ্দেশ্যে আমি তাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছি। তো তারা নিমন্ত্রণ খেতে এসেছেন। তো খাওয়ার পরে আমি তাদেরকে নিয়ে বসলাম, তাদের সাথে জ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করলাম। তারা আমাকে সরাসরি বলছেন ওইগুলো আমরা অনুশীলনও করি না, ওইগুলো আমরা জানিও না, আমরা কিছু বলতেও পারবো না। সরাসরি বলে ওরা বলছেন। তো এখন বলতে আমি এটা শুনে অবাক হয়েছি। আমি খুব আগ্রহ করে, এরা বড়ুয়া বলাতে আগ্রহ করে আমি তাদেরকে নিমন্ত্রণ করলাম, আমার বাড়িতে আনলাম এবং আমি তাদের কাছ থেকে কিছু জানতে চাইলাম। তারা আমাকে বুদ্ধের সম্পর্কে কিংবা ধ্যান সম্পর্কে কিচ্ছু বলতে পারলেন না। এরা কোন ধরনের বড়ুয়া? তো আমাদের বড়ুয়াদের অবস্থা, দেশে হোক কিংবা বাইরে হোক, বড়ুয়াদের অবস্থা ওই রকম। অনুষ্ঠানে যায়, আমোদ ফুর্তি করে, খাওয়া দাওয়া করে, ভালো খেলাম খারাপ খেলাম, এই ধরনের আলোচনা। কোনো ধর্ম চর্চা নাই, ধর্মের গবেষণা নাই, ধর্মের অনুশীলন নাই, ধর্মের কোনো আলোচনাই সেখানে হয় না সত্যিকার ভাবে। আরেকজনের কথা আমি জানি, আমাদের ভান্তিও তাকে হয়তো চিনবেন, মোহাম্মদ মোস্তফা। উনি আমাদের রাষ্ট্রভাববাদের ডক্টর রাষ্ট্রভাববান্তের বড় ভক্ত ছিলেন, মোহাম্মদ মোস্তফা। বাংলাদেশ সরকারের পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয়ের উনি সচিব ছিলেন। পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন, সেক্রেটারি। তো আরো আগে উনি ছিলেন একজন মৌলানা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের ইমাম ছিলেন উনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের ইমাম, ওইটা কোনো সাধারণ মসজিদ নয়। পরে তিনি বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে বিসিএস ক্যাডার হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগ দিলেন এবং প্রমোশন হয়ে উনি সচিব হয়েছিলেন। উনি লেখাপড়া করেছেন মদিনা ইউনিভার্সিটি থেকে, সৌদি আরবের মদিনা ইউনিভার্সিটি উনি মাস্টার ডিগ্রি। তো উনি বলছেন আমি সরকারি কাজে আমেরিকা গিয়েছিলাম। আমেরিকা গিয়ে আমার একটা নেচার বা আমার একটা স্বভাব, বই পড়তে বেশি ভালোবাসি। উনি বলছেন বই পড়তে বেশি ভালোবাসি। তো দিনের বেলায় সরকারি কাজকর্ম করে যা অবসর পেতাম,
কোনো একটা লাইব্রেরিতে গিয়ে বই খুঁজতাম। তো বই খুঁজতে খুঁজতে একদিন একটা লাইব্রেরিতে গেলাম আমেরিকাতে, খুব বড় লাইব্রেরি। সেখানে দেখলাম বুদ্ধিজমের একটা আলাদা সেকশন আছে বইয়ের। ওই সেকশনে কেবল বুদ্ধিজমের বই বিক্রি হয়। আমি ওখানে ঢুকলাম। ওখানে ঢুকে আমি একটা বই দেখতে পেলাম। বইটার নাম হচ্ছে হার্ট অফ বুদ্ধিস্ট মেডিটেশন। খুব ফেমাস বই, বিশ্ববিখ্যাত বই, হার্ট অফ বুদ্ধিস্ট মেডিটেশন। ওই বইটা লিখেছেন জার্মানির একজন ভান্তে, ভেনারেবল ইয়ান অপুনিকা মহাতের। ভেনারেবল ইয়ান অপুনিকা মহাতের বইটার নাম হচ্ছে হার্ট অফ বুদ্ধিস্ট মেডিটেশন। ওই বইটা উনি মোহাম্মদ মোস্তফা $25 দিয়ে বইটা কিনেছিলেন আমেরিকা থেকে। বলে বইটা আমি সারাদিন কাজকর্ম করে সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকে, রাত্রে যখন হোটেলে রুমে ফিরে আসতাম 3 রাত্রি আমি না ঘুমিয়ে এই বইটা পড়েছি। 3 রাত্রি আমি ঘুম যায়নি, এই বইটা পড়েছি, গোগ্রাসে গিলেছি। প্রতিটা লাইন বই, প্রতিটা লাইন আমার কাছে নতুন কিছু বলে মনে হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত আমি ইসলাম চর্চা করেছি, আমি মসজিদের ইমাম ছিলাম, আরবিক ইসলামিক সাহিত্য নিয়ে আমি লেখাপড়া করেছি, MA পাস করেছি, কিন্তু আমি এই রকম কোনো মেসেজ সেখানে পাইনি। তো প্রতিটি লাইন যেভাবে যেভাবে আমি পড়ছিলাম, আমার বইটা রাখতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, ঘুমাতেও ইচ্ছা হচ্ছিল না বইটা শেষ না করা পর্যন্ত। যখন আমি বইটা শেষ করলাম, আমি চিন্তা করেছি আমি এখন নতুন একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। এখন বই তো পড়েছি, বইতে লিখিত বিষয় জেনেছি, কিন্তু এগুলো প্র্যাকটিস করবো কিভাবে, কার কাছে গিয়ে প্র্যাকটিস করব? যখন বাংলাদেশে ফিরে আসলাম তখন কোথায় যাব চিন্তা করছি। একদিন গেলাম ঢাকার মধ্যে, তখন একমাত্র পরিচিত বুদ্ধিস্ট টেম্পল আছে, ধর্মরাজিকা বুদ্ধিস্ট টেম্পল। ওখানে গেলাম। ওখানে গিয়ে ওখানে যারা বুদ্ধিস্ট মঙ্ক আছে তাদের কাছে আমি এই বিষয়ে ধ্যান সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তারা আমাকে ধ্যান সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া দূরে থাক, আরো ধ্যান সম্পর্কে তারা নিরুৎসাহিত করলেন। উনি বলতেন মোহাম্মদ মোস্তফা বলছেন আমাকে ধ্যান সম্পর্কে তারা উৎসাহিত করবেন, আরো ধ্যান সম্পর্কে তারা নিরুৎসাহিত করলেন। কোনো নির্দেশনা আমাকে তারা দিতে পারলেন না। তো আমি চিন্তা করলাম, যারা ধ্যানের বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন না, ধ্যান অনুশীলন করেন না, তারা কি কোন ধরনের বৌদ্ধ ভিক্ষু, কোন ধরনের বুদ্ধিস্ট? অবশেষে তিনি আমাদের ডক্টর অষ্টপাল বান্তের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। ডক্টর অষ্টপাল বান্তে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। উনি পত্রিকায় দেখেছেন রাষ্ট্রপাল বান্তে বিদর্শন আচার্য, বিদর্শন টিচার, শিক্ষক, বুদ্ধগয়া থেকে সফরে বাংলাদেশে এসেছেন। তিনি চট্টগ্রামে অবস্থান করছেন, এই সংবাদটা তিনি পত্রিকার মাধ্যমে পেলেন। উনি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম ছুটে গেলেন। দেখুন, এই বিদর্শন ভাবনা সম্পর্কে জানার জন্য ওনাদের কিরকম একটা তৃষ্ণা,
আগ্রহ। বলছে বইটা পড়ার পর থেকে কিভাবে আমি অনুশীলন করব, আমার রাতের দিনে ঘুমো ছিল না, কিভাবে আমি অনুশীলন করব। তখন তিনি চট্টগ্রামে ছুটে গেলেন, খোঁজ খবর নিয়ে জানলেন ভান্তে তখন কদলপুরে 10 দিনের ধ্যান শিবির পরিচালনা করছেন, ধ্যান ও কোর্স, কদলপুর ভিক্ষু ট্রেনিং সেন্টার। তখন উনি কদলপুর চলে গেলেন, খোঁজ করে করে কদলপুর চলে গেলেন। তিনি যখন কদলপুর পৌঁছলেন, ধ্যান চলছিল, কিন্তু ভান্তে সেখানে নাই। ভান্তে কি গিয়েছেন রাউজান একটা এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, একটা লোক মারা গিয়েছিল, ওখানে বান থেকে ডেকে নিয়ে গেছে। তো যারা ওখানে কদলপুরে ছিলেন, সম্ভবত বুদ্ধিপাল শ্রাবণ ছিলেন, তো বুদ্ধিপাল শ্রাবণরা বলছেন আপনি এখানে থাকুন, বানতে ফিরে আসবেন, বাপদের সাথে আপনি দেখা করতে পারবেন। তখন ওনার এত লম্বা লম্বা দাড়ি, হুজুরের মতো দেখতে, কিন্তু উনি সচিব। তো উনি বলছেন বানতে যেখানে গিয়েছেন ওইটা কত দূরে এখান থেকে, বলছে বেশি দূরে নয়, কাছে, বানতে ফিরে আসবেন। উনি বলছেন আমি ওখানে যাব, আমি এখানে আমার ধৈর্য হারা হয়ে গেছি, বানতের সাথে দেখা করতে হবে আমাকে যত তাড়াতাড়ি পারি। তো কদলপুর না থেকে অপেক্ষা না করে রাউজান চলে গেছে, বানতে যেখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া গিয়েছে ওখানে চলে গিয়েছে। ওখানে বানতের সাথে তার দেখা, এবং বানতে ওনাকে সাথে করে আবার কদলপুরে চলে আসলেন। কদলপুরে চলে এসে তখন নাকি ধ্যান আর 3 দিন মাত্র বাকি ছিল, 10 দিনের মধ্যে 7 দিন চলে গেছে, আর 3 দিন বাকি ছিল। তো উনি বলছেন বানতে আমি 3 দিনের জন্য হলেও বসতে পারবো কি, বলে পারবে। বানতে তাকে 3 দিন ধ্যান দিয়েছিলেন কদলপুর। এই যে 3 দিন ধ্যান করে তিনি যেভাবে তার রস আস্বাদন করেছিলেন, কারণ তিনি সাতক পাখির মতো হয়েছে, ধ্যানের জন্য পাগল হয়েছেন। তো পরবর্তী সময়ে তিনি জীবনের অন্তিম শ্বাস পর্যন্ত ধ্যানকে ছাড়েননি। যখন তিনি ধ্যান অনুশীলন করতে করতে ধ্যানের গভীরে চলে গিয়েছিলেন, তিনি দাড়ি কেটে ফেলেছিলেন, দাড়ি আর রাখেননি। উনি সাদা ড্রেস পরতেন। তার পরিবারের লোকজন বলেছিলেন ওনার মেন্টাল ডিস্টার্ব হয়ে গেছে, খারাপ হয়ে গেছে, উনি পাগল হয়ে গেছে। কারণ যিনি মসজিদের ইমাম ছিলেন, 5 বার নামাজ কখনো উনি কামাই করেননি, রাত্রির গভীরে তাহাজ্জুদের নামাজ পর্যন্ত উনি একবারও কামাই করেননি, সেই মানুষ দাড়ি কেটে ফেলেছেন এবং নামাজ পড়ছেন না, সারাক্ষণ বসে ধ্যান করেন। ওরা তার ধ্যান বুঝে না, ওনার তো উনি হচ্ছে চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন। বলছে ওরা ওনার মেন্টাল খারাপ হয়ে গেছে। আত্মীয় স্বজন, পরিবার, ওনার ওয়াইফ, ছেলে মেয়ে, আত্মীয় স্বজন সবাই ওনাকে মেন্টাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছিল। উনি বলছেন আমি ঠিক আছি, আমাকে তোমরা করতে দাও, তোমাদেরটা তোমরা করো, আমাকে ডিস্টার্ব করবে না। তো ওনার একটা সার্কেল উনি তৈরি করেছিলেন। তো তারা প্রায় সময় বুদ্ধগয়াতে আসতেন। বুদ্ধগয়াতে এসে তারা ধ্যান করতেন। লম্বা কথা আমি অতগুলো বলছি না। তো কিন্তু সেই রকম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোকেরা যারা একবার ধ্যানের স্বাদ পেয়েছে,
যারা একবার ধ্যান অনুশীলন করেছেন তারা এই ধ্যানকেই জীবনের সঙ্গী করে নিয়েছে। ধ্যান ছাড়া তাদের মধ্যে আর কিছু নেই, একমাত্র ধ্যান। বিশ্বব্যাপী লোকেরা বুদ্ধকে জানছেন, বুদ্ধের ধর্ম বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হচ্ছে একমাত্র ধ্যানের মাধ্যমে। আমি আমেরিকা থাকাকালে থংফুলু মেডিটেশন সেন্টার সান ফ্রান্সিসকোতে আমি থাকতাম, বিশাল ধ্যান সেন্টার। সেখানেও আমেরিকানরাই সবসময় ধ্যান করতে আসতেন, আমাদের লোকেরা কেউ ধ্যান করতে আসতেন না। বিদেশিরা এই ধ্যানের মাধ্যমে বুদ্ধকে কত হাইলি তারা রেসপেক্ট করে, ধ্যান না করলে বুদ্ধের প্রতিও যথাযথ শ্রদ্ধা আসে না। এই জন্য আমরা ধ্যান করি না বলে বুদ্ধকে আমরা উপর উপর শ্রদ্ধা করি, গভীর শ্রদ্ধা নাই বুদ্ধের প্রতি। সেজন্য একটা দেবদেবী দেখলে ওখানে আমরা নমস্কার করে ফেলি। আমরা এই পূজা অর্চনার দিকে বেশি ধাবিত, বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, আগ্রহ, অনুশীলন কম। উপাসক উপাসিকাগণ, আমাদের বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে এককালে ধ্যানের কোনো নাম নিশানাও ছিল না। কতগুলো পূজা পার্বণ, তন্ত্র মন্ত্র এগুলো মাত্র প্রচলন ছিল। যারা আমাদের চট্টগ্রামে ধ্যানের বিষয়ে জাগরণ এনেছিলেন তাদের মধ্যে গুমান মদ্দনের রাজেন্দ্র মৎসদ্দী, গুমান মদ্দনের, তারপরে গুমান মদ্দনের রাজেন্দ্র মৎসদ্দী থেকে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শ্রাবক জ্ঞানেশ্বর বান্তে ধ্যান করেছেন, শ্রদ্ধেয় জ্যোতিবার বান্তেরা ধ্যান করেছেন। তারপরে আমাদের চট্টগ্রামে একজন মহিলাদের মধ্যে বাবুলের মা ছিলেন রাঙ্গুনিয়ার, ওনারা। তারপরে সাতবাড়িয়া প্রভাত সাধু, যিনি পরবর্তীতে ধম্মবিহারী বান্তে হয়েছিলেন, ধ্যান অনুশীলন করেছেন এবং ধ্যান করেছেন। তারপর সুমনাসার মহাস্তবীর জামি জুরি, আমাদের দেশে সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ সম্ভাবনার কেন্দ্র স্থাপন হয় জামি জুরিতে। সুমনাসার মহাস্তবীর, ওনারা বার্মা থেকে শিক্ষা করে এসেছিলেন। পরবর্তী সময়ে অনাগারিক মুনীন্দ্রজি, ওনারা বার্মাতে ছিলেন, বার্মাতে ধ্যান করেছেন। দেশে এসেও ওনারা ধ্যানের খোঁজ পরিচালনা করেছেন। অনাগারিক মুনীন্দ্রজির বাড়ি সাতকানিয়া থানার ডেমসা গ্রাম। মহিলাদের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত আমাদের বিদর্শনাচার্য ননিবালা বড়ুয়া দীপার মান, তার জন্মস্থান শিলগাঠা গ্রাম, সাতকানিয়া থানা, এবং শ্বশুর বাড়ি ছিল লোহাগাড়া পদুয়া। বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন, অথচ লেখাপড়া তেমন জানতেন না। সাতবাড়িয়া না না না, ইবে কৃষ্ণে, ইবে কৃষ্ণে দমবীরবান্তর সেনের বউ, ওইটা কৃষ্ণে। নদীবালা বড়ুয়া দীপার মা, উনি হচ্ছেন পদুয়া, ওনার শ্বশুর বাড়ি। তো এই নদীবালা বড়ুয়া বিশ্ববিখ্যাত মেডিটেশন টিচার। আমাদের ডক্টর আশরাফুল বান্তেরও ধ্যান গুরু ছিলেন ননিবালা বড়ুয়া দীপার মা। 1971 সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে
শ্রদ্ধেয় ডক্টর রাষ্ট্রপাল বান্তে প্রথমে বর্মা গিয়ে ধ্যান করেছিলেন। অনাগারিক মুনীন্দ্রজির কাছে তিনি ধ্যান করেছেন, দীপার্মার কাছে তিনি ধ্যান করেছেন, গোয়েঙ্কাজির কাছেও তিনি ধ্যান করেছেন, মহাশি সিয়াডর কাছেও ধ্যান করেছেন, পণ্ডিতা সিয়াডর কাছেও তিনি ধ্যান করেছেন, থুন্দরা সিয়াডর কাছেও তিনি ধ্যান করেছেন। মোট 6 জনের কাছে ডক্টর রাষ্ট্রপাল বান্তে ধ্যান করেছেন। তবে তিনি অকপটেই বলতেন, যাদের কাছ থেকে তিনি ধ্যান করেছেন তার মধ্যে 2 জনের তিনি সর্বাধিক প্রশংসা করতেন। একজন হচ্ছেন মহাশি সিয়াডর বার্মার, আরেকজন হচ্ছে দীপার্মা। এই 2 জনের প্রশংসা তিনি সর্বাধিক করতেন। ডক্টর রাষ্ট্রপাল বান্তে 1971 সালের পরে ঘন ঘন বাংলাদেশে এসেছেন। বাংলাদেশে আসার পরে তিনি বিদেশন পাবনাকে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে লোকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। যেখানে যেখানে ভান্তে গিয়েছেন বাংলাদেশে, সেখানে সেখানে তিনি একমাত্র বিদেশনের কথা বলেছেন। বিদেশন ছাড়া তিনি অন্য কিছু বলেননি। তেমন এই বিদেশন ভাবনার অনুশীলন এবং কোনো সবাই যেখানে সময় ছিল সেখানে 5 মিনিট হলেও তিনি ধ্যানের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এইভাবে করতে করতে তিনি বিদেশন ভাবনার একটা বিশাল জাগরণ এনেছিলেন এবং তিনি সৃষ্টি করেছিলেন বুদ্ধিফল শ্রামণ ভান্তের অভাব অনেকটা পূরণ করেছেন বাংলাদেশে। এবং বুদ্ধগয়াতে তিনি আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা সেখানে এসে ধ্যান অনুশীলন করতেন সারা বছর ব্যাপী। তো এইভাবে আমাদের বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে অন্যান্য অনুষ্ঠান, পূজা পার্বণ ইত্যাদির প্রতি যেমন আমাদের আগ্রহ বেড়েছে, কিন্তু বিদর্শন ভাবনার প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ আমাদের মধ্যে এখনো দেখা যায় না। দেশের মধ্যেও যারা বিদর্শন ভাবনা করতে আসেন সাধারণত তাদের অধিকাংশ হচ্ছে বয়স্ক বৃদ্ধ, যুবক যুবতীদের মধ্যে কিংবা অল্প বয়স্কদের মধ্যে এর ধ্যান অনুশীলনের প্রবণতা খুব কম। এমনকি যে বিহার সমূহ ধ্যান চর্চার প্রধান কেন্দ্র হওয়া উচিত ছিল, ভিক্ষুরা সারাক্ষণ ধ্যানের অনুশীলন প্রদানের উচিত ছিল, কিন্তু সেখানেও কোনো ধ্যানের চর্চা তেমন নাই। ভিক্ষুরাও তেমন ধ্যানের চর্চা প্রতি আগ্রহ নয়। এরকম তো তারা না হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিভাবে ধ্যানের জাগরণ আসবে? এই জন্য বুদ্ধের ধর্ম, বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের উপদেশ আমাদের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে না, উপরে উপরে আমাদের শ্রদ্ধা যা আছে সেগুলো সব উপরে উপরে। শ্রদ্ধা সম্পন্ন উপাসক উপাসিকাগণ তো সারা জীবন তিনি বুদ্ধ হয়েছেন, কোনো পূজা পার্বণ অনুষ্ঠান করে বুদ্ধ হননি। বুদ্ধ হয়েছেন ধ্যানের মাধ্যমে, ধ্যান অনুশীলন করে নিজেকে জেনেছেন, আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন, আত্মবোধ সৃষ্টি করেছেন, জাগ্রত হয়েছেন। এই জন্য তিনি বুদ্ধ হয়েছেন। ধ্যানের মাধ্যমে জমে থাকা ক্লেশরাশি তিনি দূর করেছেন, বিলুপ্ত করেছেন, নিঃশেষ করেছেন এবং নিবৃত্ত করেছেন। তিনি বুদ্ধ হয়েছেন ধ্যান অনুশীলন করে এবং সারা জীবন ব্যাপী
তিনি ধ্যানের কথাই বলেছেন, ধ্যান ছাড়া অন্য কিছু নয়। বুদ্ধ ভিক্ষুদেরকে যে উপদেশ দিয়েছেন, ধ্যান অনুশীলনের 3টি স্থানের কথা বুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। 3টি আইডিয়াল স্থান ধ্যান অনুশীলনের জন্য। 3টি আইডিয়াল স্থান কি কি? অরণ্যে রুক্ষমূলে বা শূন্যাগারে বা ভিক্ষাব। অরণ্য, বৃক্ষমূল, বৃক্ষের নিচে, এবং শূন্যাগার, এই 3টা হচ্ছে ধ্যানের আইডিয়াল স্থান। বুদ্ধ উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন সূত্রের মধ্যে, সাতিপাট্টা সূত্রে আছে, গিরিমানন্দ সূত্রে আছে, বিভিন্ন সূত্রে আছে এটা। অরণ্যে রুক্ষমূলে বা শূন্যাগারে বা ভিক্ষুগণ, এই 3টা আইডিয়াল স্থান ধ্যান করার জন্য। অরণ্য, বৃক্ষমূল এবং শূন্যাগার। তো এই 3টার মধ্যে অরণ্যের বেশি প্রশংসা করেছেন বুদ্ধ। অরণ্যের প্রশংসা বেশি করেছেন। অরণ্যের এমন বুদ্ধ প্রশংসা করেছেন, ভিক্ষুগণ লোকালয়ে ধ্যান করার চেয়ে জঙ্গলে গিয়ে, অরণ্যে গিয়ে ঘুম যাওয়া ভালো, বুদ্ধ বলেছেন। অরণ্যে গিয়ে নিদ্রা যাওয়াও ভালো। কেন? অরণ্যের মধ্যে আপনি যদি ঘুমও যান, নিদ্রাও যান, ঘুম থেকে উঠে আপনি অরণ্যের যে শান্ত পরিবেশ, নৈসর্গিক পরিবেশ, ওখানে আপনার মন কলুষিত হওয়ার কোনো আবহাওয়া নাই, পরিবেশ নাই। আপনার মন সেখানে শান্ত থাকবে, স্থির থাকবে, ধীর থাকবে। কিন্তু লোকালয়ে আপনি যদি ধ্যান করে উঠেন, চারিদিক থেকে যে শব্দ আপনার কানে আসবে, গানের শব্দ, নাচের শব্দ, বাদ্যের শব্দ, মানুষের শব্দ, বিবিধ শব্দ, সেগুলো মনকে সহজে কলুষিত করতে পারে। সেজন্য বুদ্ধ অরণ্যকে বেশি প্রশংসা করেছেন। তো আমি যে গাথাটি প্রথমে বললাম, সেখানে বলা হচ্ছে সাকুনা সাংবারো সাধু, সাধু সোতে না সাংবারো, জিব্বায়া ঘানে না সাংবারো সাধু, সাধু জিব্বায়া সাংবারো, কায়ে না সাংবারো সাধু, সাধু বাসায়া সাংবারো, মনসা সাংবারো সাধু, সাধু সভ্যতা সাংবারো, সভ্যতা সাংভূত ভিক্ষু, সভ্যা দুঃখ প্রমুচ্ছতি। এখানে বুদ্ধ যে ভিক্ষু শব্দ উল্লেখ করেছেন। ভিক্ষু এখানে সাধক সাধিকা, সাধক সাধিকা যারা দুঃখ মুক্তির মার্গে অবস্থান করছেন, যারা ধ্যান অনুশীলনে রত থাকেন, তারা হচ্ছেন ভিক্ষু সম্বোধনের যোগ্য। আপনারা তো সাধারণত মণ্ডিত মস্তক, গেরুয়া বস্ত্র পরিধানকারীদেরকে ভিক্ষু হিসাবে জানেন, কিন্তু বুদ্ধ এখানে ভিক্ষু বলতে সাধক সাধিকাকে বুঝিয়েছেন। এটা বুঝতে হবে। যেমন বুদ্ধ প্রথমে বুদ্ধত্ব লাভের পরে যখন প্রথম ধর্ম দেশনা করছিলেন সারনাথে, প্রথম ধর্ম দেশনা যাদেরকে করছিলেন তারা হচ্ছেন 5 জন ঋষি, জটাধারী, লম্বা লম্বা চুল, জটাধারী
সন্ন্যাসী, দাড়ি ছিল। তারা আমাদের মতো মণ্ডিত মস্তক নন। কিন্তু বুদ্ধ তাদেরকে ভিক্ষু সম্বোধন করেছেন। বুদ্ধ তাদেরকে ঋষি বা সাধু সম্বোধন করেননি। দয়ে মে ভিক্ষাবে ভিক্ষু সম্বোধন করেছেন বুদ্ধ তাদের। কেন? তারা দুঃখ মুক্তিকামী, দুঃখ মুক্তি মার্গের প্রতীক ছিলেন। এই জন্য তাদেরকে ভিক্ষু বলা হয়েছে। সংসারে ভয়াং ইত্যাদি ইতি ভিক্ষু, যারা সংসারকে ভয় দর্শন করেন এবং এই ভয় থেকে পরিত্রাণের জন্য যারা সতত প্রয়াসরত আছেন, তারাই হচ্ছেন ভিক্ষু। সংসারের ভয় কি? সংসারের ভয় হচ্ছে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, অপ্রিয়ের সংযোগ, প্রিয়ের বিয়োগ, ইচ্ছিত বস্তুর অলাভ এবং পঞ্চস্কন্ধ প্রতি আসক্তি ইত্যাদি হচ্ছে সংসারের ভয়। এই ভয় থেকে মুক্তির জন্য যারা সতত প্রয়াসরত আছেন, তারাই হচ্ছেন ভিক্ষু। সেই অর্থে বুদ্ধ তাদেরকে ভিক্ষু সম্বোধন করেছিলেন পঞ্চবর্গীয়তে। ঠিক এখানেও ধ্যান বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করতে এখানে কোনো মন্ত্র নাই, এখানে কোনো জপ কিছু নাই, জপ করা কোনো তন্ত্র মন্ত্র এখানে সেরকম কিছু নাই। এমনকি এখানে বুদ্ধের নামও নিতে হয় না। বুদ্ধের নাম নেওয়ারও এখানে কোনো দরকার নাই। চাক্ষু না সংবার সাধ। আমাদের দেহে, আমাদের শরীরে 6টা ইন্দ্রিয় আছে। 6টা ইন্দ্রিয়: চক্ষু ইন্দ্রিয়, কর্ণ ইন্দ্রিয়, নাসিকা ইন্দ্রিয়, জিহ্বা ইন্দ্রিয়, ত্বক ইন্দ্রিয়, মন ইন্দ্রিয়। 6টা ইন্দ্রিয় আছে। 6টা ইন্দ্রিয়ের 6টা আলম্বন আছে। চক্ষু কি দেখে? রূপ দেখে। ভালো মন্দ রূপ চক্ষু দেখে। রূপ হচ্ছে চক্ষুর আলম্বন, অবজেক্ট অফ দ্য আইজ। শব্দ কর্ণের আলম্বন। ঘ্রাণ নাসিকার আলম্বন। স্বাদ জিহ্বায় রসাস্বাদন করে। রস স্বাদ হচ্ছে জিহ্বার আলম্বন। স্পর্শ শরীরের আলম্বন। মনের মধ্যে যা কিছু উৎপন্ন হচ্ছে, ভালো লাগা, খারাপ লাগা, ক্রোধ আসা, আনন্দ আসা ইত্যাদি মনের অবজেক্ট। এই ষড় ইন্দ্রিয় দ্বারে যখন যা আসছে সেগুলোকে দেখা, সেগুলোকে জানা। চক্ষুকে সংযম করা, কর্ণকে সংযম করা, নাসিকাকে সংযম করা, জিহ্বাকে সংযম করা, শরীরকে সংযম করা, মনকে সংযম করা। এখানে অন্য কোনো আর কোনো তন্ত্র মন্ত্র নাই এখানে। এবং সর্ব ইন্দ্রিয়কে যারা সংযম করতে পেরেছেন, তারাই হচ্ছে দুঃখমুক্ত হতে পারে, তারাই দুঃখ মুক্তি লাভ করতে পারে। বুদ্ধ এই কথা বলছে। এখানে জটিল কিছু নাই, কেবল আতীতাং নানো শোচন্তি, অতীতের বিষয়ে আমাকে চিন্তা করতে নেই। অতীত গত হয়েছে, ফার্স্ট হ্যাজ অলরেডি গন। ওইটা চিন্তা করলে আমার কোনো উপকারে আসবে না। না পাটিকাঙ্কে অনাগাতাং, ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা করতে নেই। ফিউচার ইজ আননোন।
ভবিষ্যৎ আমরা জানি না কালকে কি হবে, পর মুহূর্তে কি হবে, কাজে ওইটা চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। ফাচ্চু পান্নে চাই এ দামে তাত্তা তাত্তা বিপাশাতি। বর্তমান সময়ে, বর্তমান মুহূর্তে সর্বেন্দ্রিয় দ্বারে যখন যা কিছু উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলোকে দেখা, সেগুলোকে জানা হচ্ছে বিদর্শন। কাজেই এখানে চোখ বন্ধ করে থাকলে যেগুলো দেখা যায়, অনেক সময় চোখ খোলা রাখলে আমরা সেগুলো দেখি না। চোখ বন্ধ করে থাকলে কিছু দেখা গেলে দেখছি দেখছি বলে স্মৃতি করতে হবে। এখানে ভালো দেখছি, খারাপ দেখছি, সেরকম কোনো আইডেন্টিফাই করার দরকার নাই, চিহ্নিত করার দরকার নাই। কানে শব্দ শুনলে শুনছি শুনছি বলে জানতে হবে। কোনো ঘ্রাণ নাকে আসলে ঘ্রাণ নিচ্ছি বলে জানতে হবে। ঠান্ডা লাগছে, গরম লাগছে, ঠান্ডা অনুভব হচ্ছে, গরম অনুভব হচ্ছে, যখন যা অনুভব হয় সেগুলোকে জানতে হবে। শরীরের মধ্যে যেরকম অনুভূতি হচ্ছে, কোথাও ব্যথা হলে ব্যথা হচ্ছে, সেগুলো জানতে হবে। তো মন কোথাও বাইরে গেলে, মন বাইরে গিয়েছে সেটা জানতে হবে। যে মুহূর্তে যখন হচ্ছে সেগুলোকে দেখা, প্রেজেন্ট রাখা। এখানে কোনো মন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই। তাত্তা তাত্তা বিপাশাতি। যখন যেটা হচ্ছে সেটা জানা, সেটা দেখা। তো এইভাবে জানতে থাকলে জানতে 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 এগুলো কি জাগতিক সত্য। আমি দেখছি, দেখলে দেখছি বলি জানা, এটা জাগতিক সত্য, কনভেনশনাল ট্রুথ। শুনলে শুনছি বলে জানা, এটা জাগতিক সত্য। ঘ্রাণ নিলে ঘ্রাণ নিচ্ছি বলে জানা, এটা জাগতিক সত্য। স্বাদ গ্রহণ করলে স্বাদ গ্রহণ করছি বলে জানা, এটা জাগতিক সত্য। স্পর্শ অনুভব হলে এটাকে জানা, জাগতিক সত্য। তো এই জাগতিক সত্যকে জানতে জানতে আধ্যাত্মিক সত্যে উপনীত হওয়া যায়। জাগতিক সত্যকে ডিনাই করে আধ্যাত্মিক সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। এই জন্য যখন যা হচ্ছে এইগুলোকে জানাই হচ্ছে বিপাশানা। তো বিপাশানা আমাদের যে উপাসক উপাসিকা বা সাধক সাধিকা যারা অনুশীলন করেন, তো তারা এগুলো অনুশীলন করতে 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 যখন তারা গভীরে পর্যন্ত চলে যায়, তখন এই শরীরের মধ্যে প্রতিক্ষণে ক্ষণে যে বিভিন্ন অনুভূতি যে উৎপন্ন হয়, বিভিন্ন কিছু অনুভূত হয়, এগুলো জানতে গিয়ে আপনারা যে বুদ্ধ যে চরম সত্য দেশনা করেছিলেন সেগুলো তখন জানতে পারবেন। আপনারা দেখবেন যা কিছু উৎপন্ন হচ্ছে এগুলো কিছুই আবার স্থায়ী হচ্ছে না। উৎপন্ন হচ্ছে, বিলয় হচ্ছে, উৎপন্ন হচ্ছে, বিলয় হচ্ছে, দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না, বা ওইগুলো পার্মানেন্টলি কিছু থাকছে না। ওগুলো দেখতে 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 আপনি যে চিরন্তন সত্য অনিত্যকে জানতে পারবেন, অনিত্যকে দেখতে পারবেন। অনিত্য সব্যে সংকারা অনিচ্ছা। সংস্কার যা কিছু উৎপন্ন হচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে, বিলয় হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে। তো ধ্বংস হওয়া, বিলয় হওয়া, পরিবর্তন হওয়া এগুলো নিত্য নয়, অনিত্য। এবং যা কিছু অনিত্য সেগুলো সুখকর নয়। আমি কোনো কিছু হারাতে চাই না,
কোনো কিছু পরিবর্তন হতে চাই না, আমি সব কিছু অর্ডারলি সব রাখতে চাই, কিন্তু আমার নিয়ন্ত্রণাধীন কিছু নেই, পরিবর্তন হচ্ছে। এগুলো দুঃখ। এই স্মৃতির মাধ্যমে এগুলো উপলব্ধি করতে পারবেন, জানতে পারবেন। তারপরে সাব্বে ধাম্মা অনাত্মা। ধাম্মা কি? বুদ্ধ বলছেন সকল ধর্ম অনাত্ম, আমার নয়। ধম্ম কি? ধম্ম হচ্ছে প্রকৃতি, নেচার। যা কিছু উৎপন্ন হচ্ছে এগুলো আমার ইচ্ছাধীনে হচ্ছে না, বাই নেচার হচ্ছে। ব্যথা হচ্ছে সেটা আমার ইচ্ছাধীনে হচ্ছে না, বাই নেচার। বিলয় হচ্ছে সেটা আমার ইচ্ছাধীনে হচ্ছে না, বাই নেচার। মনের মধ্যে ক্রোধ হচ্ছে, আনন্দ আসছে, শোক আসছে, যা কিছু উৎপন্ন হচ্ছে এগুলো সব বাই নেচার হচ্ছে, আমার ইচ্ছাধীনে হচ্ছে না। তো বাই নেচার যা কিছু হচ্ছে এগুলোকে বলা হয় ধাম্মা। ভালো উৎপন্ন হচ্ছে, খারাপও উৎপন্ন হচ্ছে, কুশলও উৎপন্ন হচ্ছে, অকুশলও উৎপন্ন হচ্ছে, যা কিছু উৎপন্ন হচ্ছে সব হচ্ছে ধাম্মা। কুশল ধাম্মা, অকুশল ধাম্মা, পাপ ধাম্মা, পুণ্য ধাম্মা, শুক্ল ধাম্মা, কৃষ্ণ ধাম্মা। তো এই যখন যা কিছু উৎপন্ন হচ্ছে এগুলো বাই নেচার হচ্ছে, এবং বাই নেচার এগুলো পরিবর্তন হচ্ছে। তো যেগুলো আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই, কাজে সব ধাম্মা অনাত্মা, আমার নয়। আমার নিয়ন্ত্রণাধীনে কিছু হচ্ছে না। এমনকি যে শরীরকে আমার বলছি, আমার শরীর বলছি, আমার শরীরও আমার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। আমি আজ থেকে 10 বছর আগে যেরকম দেখতেছিলাম এখন সেই রকম নাই। আজ থেকে 10 বছর পরে এরকমও থাকবো না। অথচ আমি চাচ্ছি আমার শরীরটা অপরিবর্তিত থাকুক, সারা জীবন ইউথফুল থাকি, এরকম চেষ্টা করছে। আপনারাও করছেন, কোনো রোগ না আসুক, চুল না পাকুক, দৃষ্টিশক্তি না যাক, কতভাবে চেষ্টা করছি। কিন্তু বাই নেচার, বাই ধাম্মা, ধম্ম অনুসারে এগুলো পরিবর্তন হচ্ছে। আমি আজ চেষ্টা করলেও আমার ইউথফুলনেস আমি রাখতে পারছি না, আমার চুল পাকা থেকে পাকা বন্ধ করতে পারছি না, বাই নেচার এগুলো হয়ে যাবে। তো এগুলো হচ্ছে কি অনাত্ম, আমার নিয়ন্ত্রণে কিছু নাই, বাই নেচার। এগুলোকে জানতে হবে, এগুলোকে বুঝতে হবে। তো এই ধ্যানের মাধ্যমে আমরা সেই সত্যসমূহকে জানি। তো বুদ্ধ বলেছেন সাব্বে সাংকারা অনিচ্ছা, যা কিছু উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলো অনিত্য। সাব্বে সাংকারা দুঃখ, যা কিছু হচ্ছে সেগুলো দুঃখময়। সাব্বে ধাম্মা অনাত্মা, সকল উৎপন্ন বিষয়, সকল ধর্ম অনাত্ম, আমার নয়। ইয়াদা পඤ্যায়া পাশ্চাতি, যারা প্রজ্ঞার দ্বারা, অর্থাৎ এই বিদর্শনের দ্বারা, বিদর্শন মার্গের দ্বারা, বিদর্শন অনুশীলনের দ্বারা এগুলোকে দেখেন। ইয়াদা পඤ্যায়া পাশ্চাতি, প্রজ্ঞার দ্বারা যারা এগুলোকে দেখেন, জানেন। यथा निबिंदति दुःख, যারা নেচারকে বুঝেন, নেচারকে জানেন, নেচারকে বুঝতে সক্ষম হন, এগুলোর প্রতি তারা আসক্তি উৎপন্ন করেন না, এগুলোর প্রতি বিরক্তিও তারা উৎপন্ন করেন না। কারণ এগুলো পরিবর্তনধর্মী, এগুলো দুঃখধর্মী, এগুলো অনাত্মধর্মী। এগুলোকে কেবল তারা দর্শন করেন এবং নেচারকে গ্রহণ করেন, পরিবর্তনকে গ্রহণ করেন, এগুলোর প্রতি তারা কোনো প্রতিক্রিয়া করেন না। তো আসক্তি উৎপন্ন হয় না। তা আসক্তি উৎপন্ন না হলে यथा নিবিন্দাতি দুঃখে, দুঃখের নিরোধ হয়, দুঃখের নিবৃত্তি হয়। এসা মার্গ বিশুদ্ধি, এটি হচ্ছে বিশুদ্ধির মার্গ।
এটি হচ্ছে নির্বাণের মার্গ। সেটাই আমরা বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনের মাধ্যমে জেনে থাকি, সেটাই বিদর্শনের মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করে থাকি। এটাই আমাদের প্রকৃত ধর্ম অনুশীলন। আমরা যে বিহারে আসা, বুদ্ধকে ফুল তোলা, বাতি দেওয়া বা অন্যান্য অনুষ্ঠান আদি করা, এগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের চলমান জীবনের জন্য এগুলো প্রয়োজন আছে, কিন্তু এগুলো যথার্থভাবে দুঃখ মুক্তির জন্য বা নির্বাণ লাভের জন্য বা নিজের লোভ, দেশ, মোহ, ক্ষয়ের চূড়ান্ত অনুশীলন সেগুলো নয়। চূড়ান্ত অনুশীলন হচ্ছে বিদর্শন ভাবনা। তো বিদর্শন ভাবনা প্রতি আমরা যেভাবে যেভাবে অগ্রসর হতে পারবো, অনুশীলন করতে পারবো, সেভাবে আমরা সকলে লাভান্বিত হতে পারবো। তো আজকে বুদ্ধগয়া প্রজ্ঞা বিহারে যে বিদর্শন ভাবনা এখানে অনুশীলন হতে যাচ্ছে, আজ থেকে শুরু হচ্ছে। এখানে আপনারা আচার্য হিসেবে, শিক্ষক হিসাবে একজন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত প্রবল প্রজ্ঞা বংশ মহাতের মহোদয়, যোগ্য আচার্য আপনারা পেয়েছেন। যোগ্য আচার্যের গাইড বা নির্দেশনা আপনারা লাভ করবেন। তো এটা আপনাদের জন্য একটা পরম সৌভাগ্য। তো ভান্তে তিনি নিজেও দীর্ঘদিন অনুশীলন করেছেন যোগ্য গুরুদের আশ্রয়ে থেকে, এবং তিনি এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন, বহু পুস্তক লিখেছেন। কাজেই তার মতো গুরুর সান্নিধ্য পাওয়া, আচার্যের সান্নিধ্য পাওয়া, এটা একটা জীবনের জন্য পরম সৌভাগ্য। 10 দিন পর্যন্ত আপনারা তার স্নেহ সান্নিধ্যে অবস্থান করে বিদর্শন ভাবনার যে প্রশিক্ষণ কিভাবে অনুশীলন করবেন এবং বিদর্শন ভাবনার সার আপনারা জানতে সক্ষম হবেন। তো এখানে 10 দিন পর্যন্ত এটাই সবকিছু নয়। এখানে যা আপনারা শিক্ষা করবেন বা অনুশীলন করবেন, এগুলো এখান থেকে যাওয়ার পরেও আপনাদেরকে দৈনন্দিন অনুশীলন করতে হবে। বুদ্ধ বলেছেন, ধম্মানো পাস্তি বিহারামি। ধম্মানো, ধম্মকে দর্শন করে আমাদেরকে জীবন যাপন করতে হবে। ধম্মকে দর্শন করা মানে এই দৈনন্দিন জীবনে বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করা। আমার যে শারীরিক ক্রিয়াপথ আছে, হাঁটা, বসা, দাঁড়ানো এবং শোয়া, এই শয়ন, এই 4টা ক্রিয়াপথ আছে। এই শারীরিক ক্রিয়াপথে আমাদেরকে সবসময় সজাগ থাকতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিদ্রা না আসে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা রাত্রে না ঘুমাবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে এই শারীরিক ক্রিয়াপথে, যখন আমরা বসে থাকি, যখন আমরা চলতে থাকি, যখন আমরা দাঁড়িয়ে থাকি কিংবা শুয়ে থাকি, সারাক্ষণ আমাদেরকে এই স্মৃতি অনুশীলন করতে হবে। যখন যা করছি সেটাকে জানতে হবে। এই জানাটা হচ্ছে জ্ঞান, না জানাটা অজ্ঞান। জানাটা হচ্ছে বিদ্যা, না জানাটা হচ্ছে অবিদ্যা। আপনারা যারা শিবিরে বা কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন, তারা তো পাঠের সান্নিধ্যে সবসময় পাবেন, সবসময় শিক্ষা লাভ করবেন। এবং 10 দিন কন্টিনিউ যাদের উপস্থিত থাকা
সম্ভব নয়, খণ্ডকালীন সময়ের জন্য হলেও আপনারা আসতে পারেন, বান্তের দেশনা শ্রবণ করতে পারেন, বা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা হলেও অনুশীলন করতে পারেন, তাতেও আপনারা প্রভূত লাভান্বিত হতে পারবেন, প্রভূত উপকৃত হতে পারবেন। জীবনের এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। পৃথিবীতে যারা ধর্মের রস একবার পেয়েছেন, এই রস ছাড়া অন্য কোনো রস তাদের আর ভালো লাগবে না। এটাই হচ্ছে অমৃত রস বলা হয়েছে। ধর্মের রস সকল রসকে পরাজয় করে। তো যারা এই বিদেশ সম্ভাবনা কথা শুনেছেন, করেছেন এবং অনুশীলন করেছেন, তারা বিদেশ সম্ভাবনাকে জীবনের একমাত্র সাথী হিসেবে তারা গ্রহণ করেছেন। এই বিদেশ সম্ভাবনা অনুশীলনের জন্য, বিদেশ সম্পর্কে জানার জন্য, বিদেশ ভাবনাজনিত শান্তি অনুভব করার জন্য লোকে দেশ দেশান্তর হইন্য হয়ে ছুটে চলেছে। আপনারা ফ্রান্সের মধ্যে হয়তো জানেন কিনা জানি না, এখানে আমাদের বড়ুয়ারা ছাড়াও এই ফরাসি অনেক হাজার হাজার লোক আছে যারা এই বিদেশ সম্ভাবনা অনুশীলন করে। তারা বুদ্ধকে জানে একমাত্র বিদেশের মাধ্যমে। অনেক লোক আছে ফ্রান্সের মধ্যে যারা বিদেশ সম্ভাবনা করে। বিদেশ সম্ভাবনা অনেক সেন্টার আছে, কিন্তু আমাদের এত বড়ুয়া থাকতেও আমরা একটা ভালো মেডিটেশন সেন্টার আমরা এখনো গড়ে তুলতে পারিনি। সেটা আমাদের দুর্বলতা। তো আপনারা অন্তত এখানে বিহারে একটা ভালো পরিবেশে ভালো আছে যে নির্দেশনা যে সুযোগ পাচ্ছেন, এটাকে সবাই কাজে লাগান। আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এই ভাবনা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, এই ভাবনাকে সফল করতে যারা পরিশ্রম করেছেন, কষ্ট করেছেন, তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভাশীর্বাদ জানাচ্ছি। আপনাদের সকলের উত্তরোত্তর মঙ্গল হোক। 10 দিন ব্যাপী বিদেশ সম্ভাবনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হোক, সফলতার সহিত সম্পন্ন হোক। আপনারা যারা অংশগ্রহণ করবেন, আপনাদের আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি হোক, এবং যারা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছে আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করছি। বিশ্বের সকল প্রাণী সুখী হোক, এই কামনা করে আমার দেশনা সমাপ্ত করছি। তারানে গমনে আর সহিতে বসিতে সততরা কিবে স্মৃতি সর্ববস্থাতে, যেই কোণে যেই স্মৃতি হইবে উদিত, সেই কোণে সেই স্মৃতি করিবে নিয়ত। অত্যন্ত পবিত্র দিন, বিশেষ করে যাদের জন্য, তাদের জন্য যারা এই সুন্দর মনোরম পরিবেশে এখানে সুন্দর উপবেশন করে আছেন এবং ভগবান তথাগত বুদ্ধের মূল দর্শনের কথাগুলো শুনছেন। পরম শ্রদ্ধেয় বদন্ত ডক্টর পরশঙ্করী ভান্তি মহোদয় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করে এতক্ষণ পর্যন্ত ধ্যানের কথা বলেছেন। বিশেষ করে সেই ঐতিহাসিক কথা
শুধু আমাদের বড়ুয়াদের সাথে যে ইতিহাস সংশ্লিষ্ট সেটাই বলেছে, নচেত এই দিয়ানের ইতিহাস কিন্তু সেই সুদূর ২৫০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশাল এক ইতিহাস। তো আজকের এই পরন্ত বিকেলে শুভ সন্ধ্যায় ফ্রান্সিস বুদ্ধগয়া মেডিটেশন প্রাঙ্গণে আপনারা যারা ৮ দিন যাবৎ মহান বিদেশন ভাবনা কোর্স অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সভায় আপনারা যারা সমাগত হয়েছে, আপনাদের সবাইকে মহান সংঘের পক্ষ থেকে পুণ্যাশীষ জানাই এবং এই মহান পুণ্যময় অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সুযোগ্য পরিচালক, সংঘ প্রধান, অত্র প্রতিষ্ঠানের যিনি প্রধান কাণ্ডারী পরম পূজ্য বদন্ত জয় প্রজ্ঞাবংশ মহাত্মের মহোদয়, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে আগামী ৮ দিন পর্যন্ত বিশেষ করে যারা ধ্যানে আছেন সবাইকে মৈত্রীর বন্ধনে আগলে রাখবেন, ঠিক নির্দেশনা দিবেন। এরপর উপস্থিত আছেন যিনি এতক্ষণ ধরে প্রধান সতর্ম আলোচকের আসনে অংশগ্রহণ করে বিশদ আলোচনা করে আমাদের সবাইকে মুক্ত করেছেন পরম পূজ্য বান্তে বদন্ত ডক্টর বর্ষপতি বান্তে। সাথে সাথে অত্র বিহার সহ ফ্রান্সের বিভিন্ন বিহার থেকে আগত এখানে প্রায় ১০-১২ জন ভিক্ষু সংঘ আমরা সমাগত হয়েছি। তো আমি বিশেষ করে পুণ্যদান এবং আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই বিদেশন ভবন উদযাপন পরিষদের সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক যুবকদেরকে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আমি গত বছর দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তারা প্রথমবারের মতো গত বছর এই মহান কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিল এবং এই কর্মযজ্ঞের আরেকজন চাক্ষুষ এবং অত্যন্ত অবদান রাখা একজন সংঘ পুরুষ, উদীয়মান তরুণ সাংঘিক ব্যক্তিত্ব, আয়ুষ্মান, আপনাদের সকলের প্রিয় ভান্তে সাক্ষ্য শ্রেষ্ঠবীর। ওনার যে অত্যন্ত পরিশ্রম ছিল, সাথে এই যে উদযাপন পরিষদের যারা আছেন, বিশেষ করে এই গ্রুপের সাথে আমিও জড়িত। গত বছর তারা যেভাবে ডেডিকেশন দিয়ে এই অনুষ্ঠানটি করেছিল, এটা অনুষ্ঠান বলবো না, এটা হচ্ছে আমাদের মূল কাজ, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের বুদ্ধের মূল দর্শনের এটা আসল কাজ, যেখান থেকে আমরা অনেক দূরে। হ্যাঁ, এই আসল কাজটি করার জন্য গত বছর থেকে শুরু হলেও পর গত কয়েক বছর ধরে বেশ কয়েকজন একান্ত স্পৃহা ছিল, একান্ত প্রস্তুতি ছিল, একান্ত মনোবাসনা ছিল। সেটাকে ধীরে 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 তারা সাহস কুড়িয়ে নিয়ে গত বছর এটাকে রূপ দিয়েছে এবং এই বছর অত্র প্রতিষ্ঠানে এটা দ্বিতীয়বার মতো হচ্ছে। তো বিশেষ করে গত ২ সপ্তাহ পর্যন্ত তাদের যে ডেডিকেশন, তাদের যে কষ্ট, তাদের যে স্যাক্রিফাইস দেখেছে, এটা আমি সম্যক অবগত। আজকে এত সুন্দর এই আয়োজন, এটা এমনি এমনি হয় না। এবং গত বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বলতে চাই, শুধু ভাবনা যারা করবেন এদের চেয়ে আরো বেশি, সবচেয়ে বেশি ভাবনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকতে হয় যারা সেবা করে, যারা অর্গানাইজ করে, যারা পরিসরে থাকে। কারণ তাদেরকে কোনো ধরনের বিঘ্ন না ঘটিয়ে, কোনো ধরনের সমস্যা না ঘটিয়ে, কোনো ধরনের অতন্ত্র প্রহরের মতো করে, আরক্ষা দেবতার মতো করে যারা রক্ষা করে, তারা ওই পরিষদে যারা থাকে। তো আমাদের বিদেশন ভবন উদযাপন পরিষদে যারা আছে তাদের মধ্যে সেই যোগ্যতাটুকু আছে, তাদের মধ্যে সেই কোয়ালিটিটুকু আছে এবং তারা যথাযথ ট্রেইন প্রাপ্ত। হ্যাঁ, কারণ এটা মনে রাখতে হবে, যারা সেবা করে, যারা উদযাপন করে, যারা টেক কেয়ার করে, তাদের আগে ভাবনা করে আসতে হয়, ভাবনা করে আসতে হয়। এবং যারা এখন ভাবনা করবে তাদেরকে আবার ওই পরিষদে চলে যেতে হয়।
এটা বার্মাতেও দেখেছি এবং ফ্রান্সে যে গোয়েঙ্কা মেডিটেশন সেন্টার একটা আছে দাম্মামাহি প্রায় প্যারিস থেকে about 3 hours away। হ্যাঁ, ওখানে অনেক ফরাসিরা কি করে 2 কোর্স 3 কোর্স ভাবনা করার পরে আবার নেক্সট 2 কোর্সের জন্য তারা আবার মানে সেবা কর্মে নিয়োজিত হতে হয়। এটা একটা ট্রেনিং এবং আবার 2 কোর্স তারা সেবা কর্ম করে